Hi everyone, how are you all? I hope everyone is doing good. Okay, coming to our topics, we are going to discuss about key management domain concepts and secure routing in ad hoc wireless network. In the last class, we have already discussed about few of the key management techniques. We learned about what is key management, and in that what is meant by cryptography, its definition, and basic terminology in cryptography. And there are different cryptographic techniques. What are those things? Symmetric key approach, asymmetric key approach. In the symmetric key approach, we have learned block cipher and stream cipher. In block cipher, we learn substitution method and transposition method. After that, we learned about stream cipher, and finally asymmetric key approach. These are the concepts which we have learned in the last class. In today's class, we are going to see key management remaining topics. First of all, what are the key management approaches? The primary goal of key management is to share a secret among a specified set of participants. There are several methods that can be employed to perform this operation. The main approaches to key management are key pre-distribution, key arbitration, key agreement, and finally key transport. First of all, what is a key management? We are going to recall the definition of key management. In providing security to the ad hoc wireless network, we are going to cryptographic techniques, cryptographic algorithms. To perform cryptography, we need a key. So, after doing the encryption, the key has to be transmitted to the receiver. The key has to be shared to the network authorized nodes. It is a great task. It is a great challenge. So, what are the different techniques or different approaches to share that key to the authorized nodes present in the network is the topic which we are going to discuss today. Here already we have read that key management approaches, the primary goal of key management is to share a secret among a specific set of participants. That means in the network, the key has to be shared among the authorized nodes. Here we have several methods: key pre-distribution, key arbitration, key agreement, and key transport. These are the different methods which are used to share a key among the selected number of participants, because it is very essential, as the intruder is also connected with the network. The intruder should not get this key. That's our main motto. So we are going for different approaches. First one is key pre-distribution. It involves distributing keys to all interested parties before the start of the communication. All participants must be known a priori during the initial configuration. Once deployed, there is no mechanism to include a new members into the group or to change the key. Subgroups may be formed within the group, and some communication can be restricted to subgroups similar to the main group. Here, what we are going to do in this key pre-distribution. కీ ప్రీ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో మనం చేసేది ఏంటంటే, ఇక్కడ ఒక నెట్వర్క్ని మనం ఫామ్ చేసిన తర్వాత, నెట్వర్క్ని ఫామ్ చేసిన వెంటనే ఒక కీ అనేది అన్ని నోడ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. దాన్నే షేర్డ్ కీ అంటాం. ఈ షేర్డ్ కీ అనేది ఇనిషియల్గా నెట్వర్క్ని కాన్ఫిగర్ చేసేటప్పుడు మాత్రం ఈ కీ అనేది అన్ని నోడ్స్కి వెళ్ళిపోతుంది. కీ మస్ట్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అమాంగ్ ద నోడ్స్ డ్యూరింగ్ ద ఇనిషియల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ది నెట్వర్క్. సో ఆ కీని ఏమని పిలుస్తామంటే, ఇక్కడ నేను రెడ్ కలర్లో పెట్టాను ప్రయోరీ అని, దాన్ని ప్రయోర్ కీ అంటాం అన్నమాట. ఈ కీ అనేది
ఒకసారి డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిన తర్వాత నెట్వర్క్ అంతా కాన్ఫిగర్ అయిన తర్వాత ఇంకా నెట్వర్క్ అనేది చేంజ్ చేసే అవకాశం ఉండదు. దట్ మీన్స్ ఒక నోడ్ నెట్వర్క్లోంచి బయటికి వెళ్ళడం కానీ, లేదంటే కొత్త నోడ్ని నెట్వర్క్లోకి యాడ్ చేసుకోవడం, మెయిన్గా కొత్త నోడ్ని నెట్వర్క్లోనికి యాడ్ చేసుకునే అవకాశం ఉండదు. ద నెట్వర్క్ టోపోలజీ ఈజ్ ఫైనల్. దట్స్ ద third point. Once deployed, there is no mechanism to include new members into the group or to change the key. కీ ప్రీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనే మెకానిజంలో కొత్త నోట్స్ని యాడ్ చేసుకోవడం కానీ, కొత్త కీని లేదా కీని చేంజ్ చేయడం కానీ కుదరదు. ఎప్పుడండి? ఆల్రెడీ కాన్ఫిగరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత. అయితే దీంట్లో ఒక వెసులుబాటు ఉంది. ఏంటిది అంటే సబ్ గ్రూప్స్ని ఫామ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఆల్రెడీ నెట్వర్క్ అనేది కాన్ఫిగర్ అయిపోయింది, అయితే దాంట్లో మళ్ళీ గ్రూప్స్ కింద డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. సబ్ గ్రూప్స్ కింద డివైడ్ చేసుకుని ఆ సబ్ గ్రూప్స్లో మనం కమ్యూనికేట్ చేసుకోవడానికి మెయిన్ గ్రూప్లో ఏ విధంగా అయితే మనం ఇనిషియల్ కాన్ఫిగరేషన్ చేసుకుంటాం అలా కాన్ఫిగరేషన్ చేసుకుని ఆ సబ్ గ్రూప్కి మాత్రమే స్పెషల్గా ఒక కీ అనేది డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. ఆ విధంగా చేసుకుని ఈ కీ ప్రీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మెకానిజం అనేది వర్క్ అవుతుంది అనమాట. సో దీంట్లో మనకి కొత్త నోడ్ యాడ్ అయినప్పుడు, అంటే ఇంట్రోడర్ అనేది ఏదైనా నెట్వర్క్లోకి యాడ్ అయితే అది అసలు ముందు యాడ్ చేసుకునే అవకాశం ఉండదు, కాబట్టి కీ అనేది లీక్ అయ్యే ప్రసక్తి ఉండదు. కీ విల్ బీ మోర్ సెక్యూర్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ కీ ఆర్బిట్రేషన్. ఆర్బిట్రేషన్ అంటే ఏంటంటే మధ్యవర్తిత్వం, మీడియేషన్ అని చెప్పొచ్చు. ఇట్ యూజ్ ఏ సెంట్రల్ ఆర్బిట్రేటర్ టు క్రియేట్ అండ్ distribute keys among all participants. In ad hoc wireless networks, the arbitrator has to be powered on at all times to be accessible to all nodes that leads to a power drain and that particular node. An alternative would be to make the keying service distributed, but simple replication of the arbitration different nodes would be expensive for resource constraints, and the security of the whole system breaks down if any one of the arbitrator is attacked. ఇక్కడ కీ ఆర్బిట్రేషన్ అనేది ఏంటంటే మధ్యవర్తిత్వం. అంటే కీ అనేది ఒక మధ్యవర్తి, మీడియేటర్ అనేవాడు షేర్ చేస్తాడు. దాన్నే మనం ఇక్కడ ఆర్బిట్రేటర్ అంటాం. జనరల్ కన్వెన్షనల్ నెట్వర్క్స్లో మనకి హాట్స్పాట్ అనేది ఒకటి వాడతాం, దాన్ని యాక్సెస్ పాయింట్ అని కూడా పిలుస్తాం. మీరు ఫోన్లో వైరస్ హాట్స్పాట్ ఆన్ చేస్తారు, లేదంటే మన దగ్గర వైఫై రౌటర్స్ ఉంటాయి. రౌటర్స్ డీ లింక్ అని, డిజిసోల్ అని, టీపీ లింక్ అని, ఇలా డిఫరెంట్ రౌటర్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఆ రౌటరే ఇక్కడ ఏమని పిలుస్తూ ఉంటామో ఆర్బిట్రేటర్ అంటాం. అవి కన్వెన్షనల్ నెట్వర్క్స్లో యాక్సెస్ పాయింట్స్ అనేవి మనకి ఆర్బిట్రేటర్ల కింద పనిచేస్తాయి. కానీ అడ్హాక్ వైర్లెస్ నెట్వర్క్స్కి వచ్చేసరికి అలాంటివి ఉండవు, కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఒక స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్బిట్రేటర్స్ని డిజైన్ చేసుకుంటాం. దోస్ ఆర్ ఆల్సో సిమిలర్ టు వైర్లెస్ సెన్సార్ నోడ్స్. అవి ఏం చేస్తాయి అంటే ఆల్ ది పార్టిసిపెంట్స్కి కీస్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాయి అన్నమాట. సో ఏ నోడ్కి కీ కావాలన్నా సరే ఆ సెంట్రల్ ఆర్బిట్రేటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి దాన్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేసుకుని, అంటే ఆథరైజ్ చేసుకుని ఆ కీని అది రీడ్ చేసుకోవాలి. అయితే ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ ఆర్బిట్రేటర్ నుంచి ప్రతి నోడు కీని రీడ్ చేసుకోవాలి అంటే ఆర్బిట్రేటర్ అనేది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఒక రిసోర్స్ లాంటిది, కీ రిసోర్స్ లాంటిది, కీస్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసే రిసోర్స్ లాంటిది. సో రిసోర్సెస్ అనేవి ఎప్పుడు అవైలబుల్గా ఉన్నాయి 24/7. కాబట్టి ఆర్బిట్రేటర్ అనేది కంటిన్యూస్గా అది ఆన్లో ఉండాలి, అన్ని నోడ్స్కి అవైలబుల్గా ఉండాలి. దానివల్ల ఏంటంటే ఒకటి పవర్ డ్రైన్ అయిపోతుంది. సరే పవర్ డ్రైన్ అయిపోతుంది కదా అని చెప్పేసి అలాంటి ఆర్బిట్రేటర్స్ని మల్టిపుల్ మనం సప్లై చేసుకుని గ్రూప్స్కి ఒక్కొక్క గ్రూప్కి ఒక్కొక్క ఆర్బిట్రేటర్ని మనం ప్రొవైడ్ చేసి ఏ గ్రూప్కి అయితే అవసరమో ఆ గ్రూప్కి మాత్రమే ఆర్బిట్రేటర్ని ఆన్లో ఉంచి మిగిలిన ఆఫ్లో పెట్టుకుందాం అనుకుంటే దెన్ ఇట్ విల్ బి మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్. అక్కడ బాగా కాస్ట్ అనేది పెరిగిపోతుంది. ఎందుకంటే అక్కడ రిసోర్స్ కన్స్ట్రైన్డ్ డివైజెస్ ఈ ఆర్బిట్రేటర్స్ అనేవి రిసోర్స్ కన్స్ట్రైన్డ్ డివైజెస్ కాబట్టి కాస్ట్ అనేది ఎక్కువ పెరిగిపోతుంది. అండ్ రెండోది వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇన్ని ఆర్బిట్రేటర్స్ పెంచడం వలన ఏదైనా ఒక్క ఆర్బిట్రేటర్ అనేది ఎఫెక్ట్ అయితే ఆటోమేటిక్గా ఓవరాల్ నెట్వర్క్లో ఉన్న సెక్యూరిటీ అనేది లాస్ అయిపోయినట్టే. ఎందుకంటే అన్ని ఆర్బిట్రేటర్స్లోనూ కామన్గా కీ ఉంటుంది కాబట్టి ఏ ఆర్బిట్రేటర్ని ట్యాంపర్ చేసి కీని హ్యాక్ చేయగలిగినా ఆటోమేటిక్గా నెట్వర్క్లో ఉన్న కంప్లీట్ సెక్యూరిటీ అనేది డ్యామేజ్ అయిపోతుంది. సో ఈ కీ ఆర్బిట్రేషన్ అనేది ఉండగానే టెక్నిక్, అన్నిటిలోనూ ఇది మంచిది కాదు. నెక్స్ట్ టెక్నిక్ ఈజ్ కీ అగ్రిమెంట్. నెక్స్ట్ టెక్నిక్ వచ్చేసరికి కీ అగ్రిమెంట్ అండి. ఇక్కడ మోస్ట్ కీ అగ్రిమెంట్ స్కీమ్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ అసిమెట్రిక్ కీ అల్గారిథం. దే ఆర్ యూజ్డ్ వెన్ 2 or more people want to agree upon a secret key.
which will then be used for further communication. Key agreement protocols are used to establish a secure context over which a session can be run, starting with many parties who wish to communicate in an insecure channel. These have high computational complexity. కీ అగ్రిమెంట్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ వర్క్స్ ఆన్ ఎసిమెట్రిక్ కీ ఆల్గారిథమ్స్. ఎసిమెట్రిక్ అంటే ఏంటండి, 2 కీస్ ఖచ్చితంగా ఉంటాయి, మినిమం 2 కీస్ ఉంటాయి. సెంటర్ దగ్గర ఒక కీ ఉంటుంది, అలాగే రిసీవర్ దగ్గర ఇంకో కీ ఉంటుంది. సో సెంటర్ దగ్గర ఒక కీ, రిసీవర్ దగ్గర ఒక కీ ఉండటం వలన ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ కంప్యూటేషనల్ కాంప్లెక్సిటీ అనేది పెరుగుతుంది, అంటే ప్రాసెసింగ్ పవర్ అనేది ఎక్కువ తీసుకుంటుంది. అండ్ అనదర్ థింగ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇట్ ఈజ్ హైలీ సెక్యూర్. ఇది ఎక్కువ సెక్యూర్డ్గా ఉంటుంది. లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ఎసిమెట్రిక్ కీ ఆల్గారిథమ్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. సో ఆ పాయింట్స్ అన్ని ఇక్కడ మనం రాసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఇట్ వర్క్స్ ఆన్ ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఎసిమెట్రిక్ కీ ఆల్గారిథమ్స్. ఎసిమెట్రిక్ కీ ఆల్గారిథమ్స్ మీద వర్క్ అవుతుంది కాబట్టి వీ కెన్ కన్సిడర్ ఆల్ దోస్ పాయింట్స్ హియర్. ఇక్కడ మనకి ఏ నోట్స్ అయితే ఈ కీ అగ్రిమెంట్ మీద పనిచేయాలనుకుంటున్నాయి, ఇక్కడ నేమ్ ఇట్స్ ఆఫ్ సేస్ అగ్రిమెంట్. ఇక్కడ 2 or more nodes are constitutively formed as a group and generate their own keys so that the communication will be highly secure. But the drawback is here it needs more computational power. That's it. And last one of these key management approaches is key transport. Here the name itself says transporting the key. కీని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడమే ఇక్కడ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. వన్ ఆఫ్ ది కమ్యూనికేటింగ్ ఎంటిటీస్ జనరేట్స్ కీస్ and transports them to the other members. A shared key already exists among the participating members. The prior shared key is used to encrypt a new key and is transmitted to all corresponding nodes. Only those nodes which have the prior shared key can decrypt it. This is called key encrypting key method. సో దీంట్లో ఏం జరుగుతుందంటే డైరెక్ట్గా కీని మన సెంటర్ నుంచి లేదంటే జనరేటర్ నుంచి రిమైనింగ్ నోడ్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే అందులో ఉన్న ఇంట్రోడర్ కూడా ఆ యొక్క కీని రీడ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఆ కీని మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసే ముందు ఏం చేస్తామంటే ఎంక్రిప్ట్ చేస్తాం. యాక్చువల్గా ఒక కీని మనం వాడుతున్నామంటే ఆ కీని దేనికోసం వాడుతున్నామండి, ఎంక్రిప్షన్ కోసం వాడుతాం, డేటా ఎంక్రిప్షన్ కోసం, అంతే కదా. సో డేటాని ఎంక్రిప్ట్ చేసి ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి లేదంటే రిసీవర్ దగ్గర డీక్రిప్ట్ చేసుకోవడానికి మనం కీని వాడుతున్నాము. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే కీని సెక్యూర్డ్గా ఉంచుకోవడానికి కీని ఇంకో కీతో ఎంక్రిప్ట్ చేస్తాం. ఒక కీని సెక్యూర్డ్గా ఉంచుకోవడానికి ఆ కీని ఇంకో కీతో ఎంక్రిప్ట్ చేసి దాన్ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాం. దాన్ని ఏమంటున్నాడండి, కీ ఎంక్రిప్టింగ్ కీ మెథడ్ అంటున్నాడు. ఇది ఈ కీ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనే టెక్నిక్లో వాడతాం, మనం ఈ అప్రోచ్లో వాడతాం. ఇలాంటి దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది, అదేంటిదండి, షమీర్స్ 3 పాస్ ప్రోటోకాల్. సో దీని వర్కింగ్ చూద్దాం. షమీర్స్ 3 పాస్ ప్రోటోకాల్ యొక్క వర్కింగ్. దీంట్లో ఏం జరుగుతుందంటే మొత్తం 3 ఫేజెస్లో మనకి వర్క్ జరుగుతుంది. అంటే 3 టైమ్స్ పాస్ జరుగుతుంది. ఏ పాస్ అండి, కీ అనేది 3 టైమ్స్ సెంటర్ నుంచి రిసీవర్కి, రిసీవర్ నుంచి సెంటర్కి, సెంటర్ నుంచి రిసీవర్కి, ఇలాగ 3 టైమ్స్ అటు ఇటు ఎక్స్చేంజ్ అయ్యింది. అందుకే ఏమని పిలుస్తున్నామంటే దీన్ని షమీర్స్ 3 పాస్ ప్రోటోకాల్ అని పిలుస్తున్నాం. సో దీంట్లో వర్కింగ్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ 2 నోడ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఈ డయాగ్రామ్లో, ఎక్స్ అండ్ వై. లెట్ ఎక్స్ అండ్ వై బి 2 నోడ్స్. ఎక్స్ ఈజ్ ద సెండర్ అండ్ వై ఈజ్ ద రిసీవర్. ఎక్స్ అనేది ఒక డేటాని ట్రాన్స్మిట్ చేద్దాం అనుకుంటుంది. ఆ డేటాని ఎంక్రిప్ట్ చేసిందండి. దేంతో ఎంక్రిప్ట్ చేసింది, క్యాపిటల్ కే అనే ఒక కీతో ఎంక్రిప్ట్ చేసింది. సో ఎంక్రిప్ట్ చేసిన తర్వాత సరే డేటా ముందెళ్ళిందో వెనకాలిందో తర్వాత సంగతి, మనకు డేటా ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ కాదు. కీ మేనేజ్మెంట్లో కీ అనేది ఇంపార్టెంట్. కీని ఏ విధంగా మనం రిసీవర్కి పంపిస్తున్నామని, సో కీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సో క్యాపిటల్ కే అనే కీని ఇప్పుడు రిసీవర్ దగ్గరికి పంపించాలి. రిసీవర్ దగ్గరికి పంపించాలి కాబట్టి ఆ కీని మళ్ళీ అది వేరే ఎంక్రిప్షన్తో ఎంక్రిప్ట్ చేసి వేరే కీతో ఎంక్రిప్ట్ చేసి పంపిస్తే ఆ అనదర్ కీ అనేది రిసీవర్కి తెలియదు కదా. సో రిసీవర్ తెలియనప్పుడు అది డీక్రిప్ట్ చేసుకోవడం కుదరదు. అంటే రిసీవ్ చేసుకున్న డేటాని డీక్రిప్ట్ చేయాలి అంటే కీ కావాలి. సరే ముందు అసలు ఆ కీని డీక్రిప్ట్ చేయాలి కదా. కీని డీక్రిప్ట్ చేయాలంటే ఇంకో కీ కావాలి. ఆ కీ అనేది సెంటర్ పంపిస్తుంది. ఒకవేళ ఆ కీ కూడా ఈ ఎంక్రిప్ట్ చేసి ఆ ఎంక్రిప్టెడ్ కీని కూడా పంపిస్తే దాని ఇంట్రోడర్ రీడ్ చేసుకుని ఆ ఎంక్రిప్షన్ కీతో ఈ కీని డీక్రిప్ట్ చేసి మళ్ళీ ఆ కీ యూస్ చేసి డేటాని కూడా డీక్రిప్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే 2 ఫేజెస్లో కూడా ఇంట్రోడర్ కూడా డీక్రిప్ట్ చేసుకుని డేటాని హ్యాక్ చేయవచ్చు.
సో ఇప్పుడు ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్న క్యాపిటల్ కే అనే కీని ఎంక్రిప్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ ఎంక్రిప్షన్ కీ అనేది డైరెక్ట్గా రిసీవర్ దగ్గరికి పంపించకూడదు. అది ఇక్కడ మన మెయిన్ మోటో. సో ఇప్పుడు ఎక్స్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే క్యాపిటల్ కే అనే కీని ఎన్క్రిప్ట్ చేసి పంపిస్తుంది. ఎలాగండి, ఇక్కడ స్మాల్ ఎఫ్ అనేది ఎంక్రిప్షన్ ఫంక్షన్ అనుకోండి, ఎంక్రిప్షన్ టెక్నిక్ అనుకోండి. అందులో స్మాల్ కే సఫిక్స్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ అనేదేమో కీ అనుకోండి. ఏది క్యాపిటల్ కే అని మెయిన్ కీని, ఒరిజినల్ కీని ఎంక్రిప్ట్ చేయడానికి వాడిన సెకండరీ కీ ఏంటంటే కే సఫిక్స్ ఎక్స్. సో అది ఎంక్రిప్ట్ చేసిన తర్వాత మనకు జనరేట్ అయిన ఎంక్రిప్టెడ్ కీ ఏంటిది అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ కే సఫిక్స్ ఎక్స్ కామా క్యాపిటల్ కే. అది ఎంక్రిప్టెడ్ కీ, ఏది ఒరిజినల్ ఎంక్రిప్టెడ్ కీ అనమాట. అది ఇప్పుడు ఎవరికి పంపించిందండి, వైకి పంపించింది. కానీ వైకి ఎఫ్ అంటే ఏంటో తెలియదు, కే సఫిక్స్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ అంటే ఏంటో కూడా తెలియదు. ఎందుకంటే అవి కొత్తగా జనరేట్ చేసిన ఫంక్షన్ అండ్ కీ అనమాట. ఎఫ్ మాత్రమే తెలుసు అది. సో ఇప్పుడు వై ఏం చేస్తుంది, దానికి ఆ డేటా వచ్చిన కీ అనేది అర్థం కాలేదు కాబట్టి, ఎంక్రిప్టెడ్ కీ అనేది అర్థం కాలేదు కాబట్టి అదేం చేస్తుందంటే మళ్ళీ రిప్లై కింద జీ అనే ఫంక్షన్ తీసుకుని, ఎంక్రిప్షన్ ఫంక్షన్ తీసుకుని కేవై అనే కీతో ఎంక్రిప్ట్ చేసి రిటర్న్ పంపిస్తుంది. కే సఫిక్స్ వై అనే కీతో ఎంక్రిప్ట్ చేసి రిటర్న్ పంపిస్తుంది. ఎవరికి, మళ్ళీ ఎక్స్కి పంపిస్తుంది. సో మనకు జనరేట్ అయిన ఎంక్రిప్టెడ్ కీ ఏంటిది అంటే, లేకపోతే ఎంక్రిప్టెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటిది అంటే జీ ఆఫ్ కేవై కామా ఎఫ్ ఆఫ్ కేఎక్స్ కామా కే. అది మనకి వై ఎంక్రిప్ట్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్, కీ ఇన్ఫర్మేషన్. అది ఇప్పుడు ఎవరి దగ్గరికి వచ్చిందండి, ఎఫ్ దగ్గరికి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఎఫ్కి ఏం తెలియదు, జీ అంటే ఏంటో తెలియదు, కేవై అంటే ఏంటో తెలియదు. కానీ దానికి ఏం తెలుసు అండి, ఎఫ్ అంటే ఏంటో తెలుసు, కేఎక్స్ అంటే ఏంటో తెలుసు. ఎందుకంటే అది ఆల్రెడీ ఆ ఎఫ్ అనే ఫంక్షన్తో కేఎక్స్ అనే కీతో ఎంక్రిప్ట్ చేసి పంపించింది. సో ఆ ఎఫ్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఎక్స్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఎక్స్ నోడ్ రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత, ఈ ఎంక్రిప్టెడ్ వై ద్వారా ఎంక్రిప్ట్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ అది ఏం చేస్తుంది, డీక్రిప్ట్ చేసేస్తుంది. ఫస్ట్ ఎంక్రిప్ట్ చేసింది కదా ఎఫ్ అనే ఫంక్షన్తో. సో ఎఫ్ ఇన్వర్స్ కట్టి కేఎక్స్ అనే కీని యూజ్ చేసి డీక్రిప్ట్ చేసి క్యాపిటల్ కేని వై ఎంక్రిప్ట్ చేసిన ఫామ్లో రిటర్న్ పంపిస్తుంది. సో వై ఎంక్రిప్ట్ చేసింది దేంతో ఎంక్రిప్ట్ చేసిందండి, జీ అనే ఫంక్షను కేవై అనే కీతో. సో జీ అనే ఫంక్షన్ కేవై అనే కీతో ఒరిజినల్ కీని రిటర్న్ పంపిస్తుంది ఎక్స్ అనేది. సో మనకు రిటర్న్ వచ్చింది ఏంటిది, జీ ఆఫ్ కేవై కామా క్యాపిటల్ కే. అది రిటర్న్ వచ్చింది. రిటర్న్ వచ్చిందని ఏం చేయాలి ఇప్పుడు, రిటర్న్ వచ్చిన ఆ ఎన్క్రిప్టెడ్ కీని ఇప్పుడు వై ఏం చేస్తుందండి, దానికి ఆల్రెడీ తెలుసు జీ అంటే ఏంటో తెలుసు, కేవై అంటే ఏంటో తెలుసు. ఎందుకంటే ఆ రెండింటిని వై అనే నోడే యూజ్ చేసింది. సో జీకి ఏమో ఇన్వర్షన్ ఫంక్షన్ జీ ఇన్వర్స్ కట్టిద్ది, అలాగే కేవైకి ఏమో ఆల్రెడీ ఆ కీ అదే కదని పంపించింది. సో ఆ కీతో డీక్రిప్ట్ చేస్తుంది. డీక్రిప్ట్ చేసి ఫస్ట్ ఎఫ్ ఏదైతే క్యాపిటల్ కే అనే షేర్డ్ కీని ట్రాన్స్మిట్ చేసిందో అది ఈ థర్డ్ స్టెప్లో వై అనేది డీక్రిప్ట్ చేసుకుంటుంది. ఇన్నిసార్లు ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది అంటే మధ్యలో జెడ్ అనే ఇంట్రూడర్ ఏదన్నా ఉంటే ఫస్ట్ స్టెప్లో కేఎక్స్ అనే ఎంక్రిప్టెడ్ కీతో ట్రాన్స్మిట్ చేసింది ఎఫ్ అనే ఫంక్షన్ అప్లై చేసి. అది థర్డ్ నోడ్కి తెలియదు, రిసీవర్ నోడ్కి తెలియదు. అలాగే రిటర్న్ వచ్చినప్పుడు జీ అనే ఎంక్రిప్షనో తెలియదు, జీ అనే ఫంక్షనో తెలియదు, ఎఫ్ అనే ఫంక్షనో తెలియదు. అలాగే కేవై అనే కీ తెలియదు, కేఎక్స్ అనే కీ కూడా తెలియదు ఎవరికి, ఇంట్రూడర్కి. సో అది రిటర్న్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఇంట్రూడర్ ఏం చేయలేకపోయింది. అలాగే మళ్ళీ ఎక్స్ ఏం చేసిందంటే దానికి తెలిసిన కీతో అది మళ్ళీ అన్లాక్ చేసి డీక్రిప్ట్ చేసి క్యాపిటల్ కేని వై ఎన్క్రిప్షన్ ఫార్మేట్లో రిటర్న్ పంపించింది. రిటర్న్ పంపించినప్పుడు మళ్ళీ ఆ రిటర్న్లో ఇంట్రూడర్కి జీ ఫంక్షనో తెలియదు, కేవై అనే కీ కూడా తెలియదు. కాబట్టి మళ్ళీ అది ఏం చేయలేకపోయింది. సో అది రిటర్న్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత డీక్రిప్షన్ టెక్నిక్లో మనకి ఒరిజినల్ అనేది రిట్రీవ్ అయిపోయింది. సో ఈ విధంగా ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ 3 ఫేజెస్లో ఆర్ 3 పాసెస్లో షమీర్స్ ప్రోటోకాల్ అనేది వర్క్ అవుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ key transport. So these are the 4 techniques what we have discussed now: key pre-distribution, key arbitration, key agreement and key transport. ఇందులో మనకి key transport అనేది highly secured. key transport అనేది highly secured. key agreement కూడా secured, but compared to the remaining 3, key transport is more secure than the remaining techniques because remaining techniques has their own drawbacks. key transport లో కూడా డ్రాబ్యాక్ ఉంది. ఏంటి అంటే
కంట్రోల్ ఓవర్ హెడ్స్ అనేవి ఎక్కువ ఫామ్ అవుతాయి. ఎందుకంటే ఇన్నిసార్లు మనం ఎంక్రిప్షన్ డిక్రిప్షన్ చేయడం వలన కంట్రోల్ ప్యాకెట్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది ఎక్కువ సార్లు జరుగుతుంది కదండి. సో దాన్ని కంట్రోల్ ఓవర్ హెడ్స్ అంటాం. ఆ ఓవర్ హెడ్స్ అనేవి ఎక్కువ జనరేట్ అవుతున్నాయి. బట్ కంపేర్ టు రిమైనింగ్ 3 టెక్నిక్స్ ఈజ్ ఫార్ బెటర్ దాన్ దోస్ 3. And next topic of the unit, secure routing in ad hoc wireless networks. Secure routing in ad hoc wireless networks. In this topic, we are going to discuss about only one protocol. If you want to learn the remaining protocols, you can go through the textbook. So first of all, what are the requirements for secure routing in ad hoc wireless network? Detection of malicious node, guarantee of correct route discovery, confidentiality of network topology, stability against attacks. These are the different requirements for designing a protocol. ఒక ప్రోటోకాల్ మనం డిజైన్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి అసలు ఏమేమి ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలి, ఏమేమి సాటిస్ఫై చేయాలి అంటే ఈ 4 పాయింట్స్ అనమాట. ఒకటి, మాలిషియస్ నోడ్ డిటెక్ట్ చేయగలగాలి. రెండోది, కరెక్ట్ రూట్ ఏది అనేది ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి. తర్వాత ఆ డేటాకి కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేయగలగాలి. అండ్ లాస్ట్ వన్, స్టెబిలిటీ అగైనెస్ట్ ది అటాక్స్. అటాక్స్ జరిగినప్పటికీ కూడా నెట్వర్క్ స్టేబుల్గా ఉండాలి, ఎటువంటి ఫంక్షనాలిటీ కూడా డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ఉండాలి. ఇక్కడ నా వ్యూలో చూస్తే ఫస్ట్ 2 మనం చేయగలిగితే తర్వాత 2 ఆటోమేటిక్గా ఫుల్ఫిల్ అయిపోతాయి. ఏదండి, మాలిషియస్ నోడ్ డిటెక్ట్ చేసి కరెక్ట్ రూట్ని ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే ఆటోమేటిక్గా కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ వచ్చేస్తుంది, నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ స్టెబిలిటీ కూడా వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? సో ఐ ఆమ్ టేకింగ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ అవేర్ AODV ప్రోటోకాల్. సెక్యూరిటీ అవేర్ AODV ప్రోటోకాల్. ఆల్రెడీ దిస్ ప్రోటోకాల్ ఈజ్ డిస్కస్డ్ విత్ సెక్షన్ A స్టూడెంట్స్. నౌ వీఆర్ రికాలింగ్ దట్. సెక్షన్ B వాళ్ళకి ఇది కొత్తగా ఉండొచ్చు. సెక్షన్ A వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఈ ప్రోటోకాల్ మనం క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాము. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు నో వాట్ ఈజ్ AODV ప్రోటోకాల్. AODV protocol is an on-demand routing protocol where the routing discovery process is initiated by the sending routing request packets only when the data packets arrive at the node for transmission. ఇక్కడ ఆన్ డిమాండ్ అంటే ఏంటంటే జనరల్గా 2 టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోటోకాల్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి. టేబుల్ డ్రివెన్, ఆన్ డిమాండ్. టేబుల్ డ్రివెన్ ప్రోటోకాల్ ఏం జరుగుతుందంటే ప్రతి నోడ్ కూడా రూటింగ్ రిక్వెస్ట్ వచ్చినా రాకపోయినా ప్రతిది కూడా రెడీగా ఉంటుంది. అందుకే టేబుల్ డ్రివెన్. టేబుల్ రిప్రజెంట్స్ రూటింగ్ టేబుల్ అనమాట. ప్రతి నోడ్ దగ్గర రూటింగ్ టేబుల్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. ముందుగానే అన్ని నోడ్స్ రూటింగ్ రిక్వెస్ట్లు పెట్టుకుని రూటింగ్ టేబుల్ మొత్తం అప్డేట్ చేయించుకుని రెడీగా ఉంటున్నాయి డేటా ప్యాకెట్స్ రాగానే ట్రాన్స్మిట్ చేసేయడానికి. బట్ కమింగ్ టు ఆన్ డిమాండ్ రూటింగ్ ప్రోటోకాల్, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఒక డేటా ప్యాకెట్ ఒక ఇంటర్మీడియట్ నోడ్ దగ్గర వచ్చిన తర్వాతే అది దాని తర్వాత నోడ్కి రూటింగ్ రిక్వెస్ట్ పెట్టుద్ది అనమాట. ఈ విధంగా జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఆన్ డిమాండ్ రూటింగ్ ప్రోటోకాల్లో ఒక సెంటర్ నోడ్ అనేది, సెంటర్ నోడ్ అంటే డేటా ప్యాకెట్స్ దేని దగ్గర ఉన్నాయో దాన్ని సెంటర్ నోడ్ అంటున్నాం. ఇక్కడ ప్రతి కేసులోనూ కూడా ఏ నోడ్ కానోడు సెంటర్ నోడ్ అవుతుంది. ఏ నోడ్ దగ్గర డేటా ప్యాకెట్స్ ఉంటాయో రిసీవర్ ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి ఆ నోడ్ని మనం సెంటర్ నోడ్ అంటాం. ఆ నోడ్ ఏం చేస్తుందంటే రూటింగ్ రిక్వెస్ట్ని పెట్టుద్ది నెట్వర్క్లోకి, అంటే షార్టెస్ట్ పాత్ కోసం. ప్రతి నోడు కూడా వాటి యొక్క రూటింగ్ టేబుల్ని చెక్ చేసుకుని అవి రిప్లై ఇస్తాయి. అయితే ఇక్కడ మెయిన్గా రిప్లై ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే డెస్టినేషన్ దగ్గర నుంచి రావాలి ఫస్ట్. సో ఈ AODV రూటింగ్ ప్రోటోకాల్లో మనకేం జరుగుతుందండి, ఏ మాలిషియస్ ఇంటర్మీడియట్ నోడ్ could advertise that it has the shortest path to the destination, thereby redirecting all packets through itself. This is known as black hole attack. The attackers may not be able to succeed if node A replies earlier than node M. ఇక్కడ node M అంటే ఏంటంటే malicious node అని. But a major advantage of the malicious node is that it does not have to search its routing table for a route to the destination. Also, the route reply packets originate directly from the malicious node and not from the destination node. ఈ పాయింట్స్ అని అర్థం అవ్వాలంటే ముందు మనం we have to take the example of a small network. Let us consider a network as shown in the figure. ఇందులో మనం చదువుకున్న పాయింట్స్ని దీనికి అప్లై చేసి చూద్దాం. ఇక్కడ S అనేది సోర్స్ అనుకోండి, D అనేది డెస్టినేషన్ అనుకోండి. సో సోర్స్కి 1 హోప్ నైబర్స్ ఏంటంటే A1, క్యాపిటల్ M1. ఇక్కడ ఎమ్ని డిఫరెంట్గా ఎందుకు చూపించాము అంటే ఇట్ ఈజ్ ఏ మాలిషియస్ నోడ్. ఎమ్ రిప్రజెంట్స్ మాలిషియస్ నోడ్ అంటే ఇంట్రోడర్. ఏదైతే అటాక్ చేయాలి అనుకుంటుందో, డేటాని ఏదైతే హ్యాక్ చేయాలనుకుంటుందో ఆ నోడ్ని ఎమ్ అంటున్నాం. యాక్చువల్గా ఈ రెండింటిలో మనం చూస్తే పాత్ 1, పాత్ 2 2 ఉన్నాయి కదండి. అందులో నెంబర్ ఆఫ్ హాప్స్ని బేస్ చేసుకుని, నెంబర్ ఆఫ్ హాప్ అంటే ఏంటండి, ఒక నోడ్ నుంచి ఇంకో నోడ్కి జంప్ చేయడాన్ని హాప్ అంటాం. సో ఎస్ నుంచి ఏకి ఒక హాపు, ఏ నుంచి బీకి ఒక హాపు, బి నుంచి సికి ఒక హాపు, సి నుంచి డీకి ఒక హాపు. హియర్ దేర్ ఆర్ 4 hops.
in path 1. Coming to path 2, S to M one hop, M to E second hop, E to F third hop, F to G fourth hop and G to D fifth hop. So path 2 లో 5 hops ఉన్నాయి. సో వాట్ ఈస్ ద షార్టెస్ట్ పాత్ హియర్? పాత్ 1, ఎందుకంటే 4 hops మాత్రమే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఎస్ ఎప్పుడైతే రూటింగ్ రిక్వెస్ట్ పెట్టిందో, రూటింగ్ రిక్వెస్ట్ అంటే నాకు షార్టెస్ట్ పాత్ కావాలి, నేను డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి నాకు రూట్ కావాలి అనేది రిక్వెస్ట్ పెట్టింది. రిక్వెస్ట్ పెట్టినప్పుడు జనరల్గా షార్టెస్ట్ పాత్ ఏంటండి? ABCD, అది షార్టెస్ట్ పాత్. సో డి నుంచి రిప్లై ఎలా వస్తుంది? డి నుంచి సికి, సి నుంచి బికి, బి నుంచి ఏకి, ఏ నుంచి ఎస్కి, ఈ విధంగా షార్టెస్ట్ పాత్ రిప్లై వస్తుంది యాజ్ పర్ ద AODV రూటింగ్ ప్రోటోకాల్. కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఎం అనేది ఫస్ట్ రిప్లై ఇచ్చేస్తుంది. రూటింగ్ రిప్లై ఎవరు ఇస్తున్నారంటే క్యాపిటల్ ఎం, మాలిషియస్ నోడు ఏ ఇచ్చే ముందే ఎం ఇచ్చేస్తుంది. ఎందుకు ఇస్తుందండి? అది రూటింగ్ టేబుల్ని చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, అలాగే డెస్టినేషన్ నుంచి రిప్లై వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. కాబట్టి ఏ కంటే ముందు ఎమ్ రిప్లై ఇస్తుంది. యాక్చువల్గా ఏ ముందు ఇచ్చింది అనుకోండి, మాలిషియస్ నోడు అది అటాక్ చేయడం కుదరదు. కానీ ప్రాక్టికల్గా ఏ రిప్లై ఇవ్వలేదు. ఎందుకు అంటే ఒకవేళ ఏ డైరెక్ట్గా ఇవ్వాలి అన్న రిప్లై, అది దాని రూటింగ్ టేబుల్ని చెక్ చేయాలి, ఎందుకంటే నా రూట్ అంతా షార్టెస్ట్ పాత్ ఉందా లేదా అని. కానీ ఏ ఆ చెక్ చేసుకునే గ్యాప్లోనే ఎం అనేది ముందే రిప్లై ఇస్తుంది, ఎందుకంటే ఇట్ నీడ్ నాట్ టు చెక్ వెరిఫై ఇట్స్ రూటింగ్ టేబుల్. నాకు రూటింగ్ టేబుల్ చెక్ చేయడం కానీ, లేదంటే దాని ప్రీవియస్ నోడ్ నుంచి వన్ హాప్ నేబర్ నుంచి రిప్లై వచ్చేంతవరకు కానీ వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యాజ్ సూన్ యాజ్ ఇట్ గెట్ ది రూటింగ్ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ ది సోర్స్ నోడ్, ఇట్ రిప్లైస్ విత్ రూటింగ్ రిప్లై. మనం ఆల్రెడీ ఈ టాపిక్ని లాస్ట్ క్లాస్లో బ్లాక్ హోల్ అటాక్, లాస్ట్ క్లాస్ కదండి, అంతకుముందు క్లాస్ లెక్చర్ 2లో మనం చూసాము. ఒకవేళ మీకు అది కావాలి అంటే మీరు ఇంకా కింద డిస్క్రిప్షన్లో చూడొచ్చు. సో దాంట్లో బ్లాక్ హోల్ అటాక్లో కూడా అదే జరిగేది. సెంటర్ ఎప్పుడైతే రూటింగ్ రిక్వెస్ట్ పంపుద్దో వెంటనే ఈ ఏదైతే మాలిషియస్ నోడ్ ఉంటుందో ఇట్ ఫ్లడ్స్ విత్ ది కంట్రోల్ ప్యాకెట్, అంటే అది రూటింగ్ రిప్లైని వెంటనే ఇచ్చేస్తుంది ఇన్స్టాంట్గా. సో ఆ మాలిషియస్ నోడ్ మనం ఏమంటామంటే బ్లాక్ హోల్ అంటాం, ఆ అటాక్నే బ్లాక్ హోల్ అటాక్ అంటాం. సో దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ 2 different అప్రోచెస్, 2 different సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ ఈ డయాగ్రామ్ ప్రకారంగా మనం చూసుకుంటే కేస్ 1లో ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే రూటింగ్ రిప్లై అనేది ఖచ్చితంగా డెస్టినేషన్ నోడ్ నుంచే రావాలి. ఈ రూల్ అనేది మనం ఆ ప్రోటోకాల్లో పెట్టుకోగలిగితే, AODV ప్రోటోకాల్లో డెస్టినేషన్ నోడ్ నుంచే మనకి రూటింగ్ రిప్లై రావాలి. అంటే డెస్టినేషన్ నోడ్, ఆ రూటింగ్ రిప్లైలో డెస్టినేషన్ నోడ్ నుంచి వచ్చింది అని ఉండాలి ఖచ్చితంగా. అలా ఉంటే మాలిషియస్ నోడ్ రిప్లై ఇచ్చినా సరే మనకి తెలిసిపోతుంది డెస్టినేషన్ నుంచి రాలేదు అని. కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మాలిషియస్ నోడ్ ఎటువంటి ప్రోటోకాల్ని ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. కాబట్టి సెండర్ ఎప్పుడైతే రూటింగ్ రిక్వెస్ట్ పెట్టుద్దో దాంట్లో ఖచ్చితంగా పలానా డెస్టినేషన్ రీచ్ అవ్వాలని నేను అనుకుంటుంది కదండి, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అందులో పెట్టుద్ది కదా రూటింగ్ రిక్వెస్ట్ ప్యాకెట్లో. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఈ మాలిషియస్ నోడే ఆ పర్టికులర్ డెస్టినేషన్ నోడే నా ద్వారా రిప్లై ఇస్తుంది అని అబద్ధం చెప్పొచ్చు. బట్ ద మాలిషియస్ నోడ్ మే లై దట్ ఇట్స్ రిప్లై ప్యాకెట్ ఈజ్ ఫ్రమ్ డెస్టినేషన్. అలా లై చేస్తే, అంటే అబద్ధం చెప్తే సెంటర్ ఐడెంటిఫై చేయలేదు కదండి. సో ఈ ఫస్ట్ కేసులో ఉన్న ఫస్ట్ సొల్యూషన్ అనేది ఫెయిల్ అయింది. నేను సొల్యూషన్ 2, సెకండ్ సొల్యూషన్ కోసం ఏం చేస్తానంటే కేస్ 2 కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను. యాక్చువల్గా ఇది దీని ప్రీవియస్ దాంట్లో కూడా అప్లై చేయొచ్చు, కానీ అక్కడ నెట్వర్క్ టోపోలజీ ఈ సొల్యూషన్కి సపోర్ట్ చేయదు. అయితే మనం ఎలా అనుకోవచ్చు అంటే ఆ ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ అనేది టైం 1 దగ్గర అనుకోండి, టైం 2 అంటే టైం మారేసరికి ఏమైందంటే ఆటోమేటిక్గా నోట్స్ అన్నీ ర్యాండమ్గా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. అప్పుడు నెట్వర్క్ టోపోలజీ ఈ విధంగా మారింది అనుకోండి, నెట్వర్క్ టోపోలజీ ఇలా మారింది అనుకోండి సెకండ్ కండిషన్కి వచ్చేసరికి. సో కేస్ 2లో సొల్యూషన్ ఎలా ఉంది అంటే సెండరు ఫస్ట్ రూటింగ్ రిప్లై మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా ఇట్ హ్యాస్ టు వెయిట్ ఫర్ ది సెకండ్ రిప్లై కోసం వెయిట్ చేయాలి. ఎలా వెయిట్ చేయాలండి? సోర్స్కి మాలిషియస్ నోడ్ నుంచి ఫస్ట్ రూటింగ్ రిప్లై రాగానే సోర్స్ ఏం చేయాలంటే, అంటే సెండర్ ఏం చేయాలి అంటే సెకండ్ రూటింగ్ రిక్వెస్ట్ పెట్టాలి. దాన్నే మనం ఫర్దర్ రూట్ రిక్వెస్ట్ అంటున్నాం, ఫర్దర్ రూట్ రిక్వెస్ట్ ప్యాకెట్ అంటున్నాం. అది ఎప్పుడైతే నెట్వర్క్లోకి ఫర్దర్ రూట్ రిక్వెస్ట్ ప్యాకెట్ని పంపించినప్పుడు అది ఆ ఫర్దర్ రూట్ రిక్వెస్ట్ ప్యాకెట్లో ఏముంటుంది అంటే ఫస్ట్ రూటింగ్ రిప్లై వచ్చింది కదా ఎం దగ్గర నుంచి, ఆ రూటింగ్ రిప్లైలో ఏముంటుందండి, దాని రూట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. అంటే ఎంకి 1 hop డిస్టెన్స్లో దాని నేబర్ కింద ఈ ఉంది అనేది ఖచ్చితంగా పంపించాలి తప్పదు. ఎందుకంటే యాజ్ పర్ ద ప్రోటోకాల్, అంటే ప్రోటోకాల్ ప్రకారంగా దాని రూట్ అనేది అది ఖచ్చితంగా చెప్పాలి. దాని నెక్స్ట్ హాప్లో ఏది ఉంది అనేది అది ఇచ్చే రిప్లైలో చూపించాలి. కాబట్టి ఇప్పుడు సెండర్ ఏం చేస్తా అంటే
ఫర్దర్ రూటింగ్ రిక్వెస్ట్లో ఈని వెరిఫై చేసుకుంటుంది, క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటుంది. అంటే ఎంకి వన్ హాప్ నేబర్లో ఈ ఉందా లేదా, ఎంకి వన్ హాప్ ఎం ఏం చేసిందండి, ఫస్ట్ రిప్లైలో నాకు వన్ హాప్ నేబర్ కింద ఈ ఉంది అని పంపింది. సో ఇప్పుడు ఈ ఎస్ ఏం చేయాలి అంటే ఈ వన్ హాప్ నేబర్లో ఉందా లేదా అని అది అనదర్ రూట్ ద్వారా, ఎందుకంటే ఎం రిప్లై ఇచ్చింది కదా, సో ఎం రిప్లై ఇచ్చింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా అదేం చేయాలి, ఎం ఇచ్చే రిప్లైని మళ్ళీ తీసుకోకూడదు, అది అనదర్ రూట్ ద్వారా వచ్చే రిప్లైనే తీసుకోవాలి. సో ఎస్ అనేది మళ్ళీ ఫర్దర్ రూట్ రిక్వెస్ట్ని బ్రాడ్కాస్ట్ చేసి ఈ ఎం నుంచి వచ్చే రిప్లై అనేది కన్సిడర్ చేసుకోకూడదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఫస్ట్ రిప్లై ఎం నుంచి వచ్చేసింది కదా. సో ఇట్ హ్యాస్ టు వెయిట్ ఫర్ ద సెకండ్ రిప్లై, దాన్నే ఫర్దర్ రూట్ రిప్లై అంటాం. అది ఎలా వస్తుందండి, ఇన్ ద డయాగ్రామ్ ఒకసారి బొమ్మలో చూస్తే మీరు ఈ నుంచి చిన్న చిన్న డాటెడ్ లైన్స్తో మనకి యారో మార్క్స్ ఉన్నాయి రిప్లై, ఈ నుంచి ఏకి ఏ నుంచి ఎస్కి రిప్లై వచ్చింది. ఖచ్చితంగా ఈ ఏం చెప్పుద్దండి, నా ద్వారా షార్టెస్ట్ పాత్ లేదు అని చెప్పుద్ది. లేదు అంటే ఇంకో విషయం ఏం చెప్పుద్ది అంటే నాకు అసలు ఎం అనేది నేబరే కాదు అని చెప్పుద్ది. ఒకటి నా ద్వారా షార్టెస్ట్ పాత్ లేదు అని చెప్పుద్ది, లేదు అంటే అసలు నాకు ఎం అనేది నేబర్ కాదు. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఖచ్చితంగా ఎస్ సోర్స్కి రీచ్ అవుతుంది. ఈ రెండిట్లో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ సోర్స్కి రీచ్ అయినా ఫర్దర్ రూట్ రిప్లై ద్వారా ఎం అనేది మాలిషియస్ నోడ్ అని ఐడెంటిఫై చేసి ఖచ్చితంగా ఆ రూట్ అంతా డేటాను పంపించకుండా ఎస్ అనేది ఇంకో రూట్ని, ద బెస్ట్ రూట్ని చెక్ చేసుకొని ఆ రూట్ అంతా డేటాను పంపించుకుంటుంది. ఈ విధంగా ఏం జరుగుతుందంటే సెకండరీ ఒపీనియన్ సోర్స్ అనేది ఎం నుంచి వచ్చే ఫస్ట్ రిప్లైని కన్సిడర్ చేయకుండా అది మళ్ళీ సెకండ్ టైం క్రాస్ చెక్ చేసుకుని ఏదైతే షార్టెస్ట్ పాత్ ఉందో, ఏదైతే రైట్ పాత్ ఉందో, ఏదైతే సెక్యూర్డ్ పాత్ ఉందో ఆ పాత్స్ని మాత్రమే ఆ నోడ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుని, ఏదైతే సెంటర్ నోడ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుని డేటాను ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. దీనివల్ల మనకి ఏమేమి అచీవ్ అవుతున్నాయండి, ఒకటి డిటెక్షన్ ఆఫ్ మాలిషియస్ నోడ్, సెకండ్ వన్ గ్యారంటీ ఆఫ్ కరెక్ట్ రూట్ డిస్కవరీ, అంటే కరెక్ట్ రూట్ని ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతుంది, అండ్ ఫోర్త్ వన్ కాన్ఫిడెన్షియల్గా డేటాను ట్రాన్స్మిట్ చేయగలుగుతుంది, అండ్ లాస్ట్ వన్ అటాక్ నుంచి నెట్వర్క్ని స్టేబుల్గా ఉంచుకోగలుగుతుంది. సో అందుకే మనకి ఈ సెక్యూరిటీ అవేర్ ఏఓడివి ప్రోటోకాల్, ఏఓడివి అంటే ఏంటండి, ఎడ్ హాక్ ఆన్ డిమాండ్ డిస్టెన్స్ వెక్టర్ రూటింగ్ ప్రోటోకాల్. ఈ ప్రోటోకాల్ వర్కింగ్ కావాలంటే మళ్ళీ చెప్తున్నాను, యూనిట్ 4లోకి వెళ్ళండి, అక్కడ నేను ఇచ్చిన మెటీరియల్లో మీకు క్లియర్గా ఉంటుంది. సో నీట్గా చదువుకోండి, ఆ తర్వాత ఇక్కడికి రండి. ఆల్రెడీ నేను ఇందులో క్లియర్గా చెప్పాను అసలు ప్రొసీజర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మనకి ఇందులో కొంచెం అర్థమవుతుంది. సో ఇంకా మీకు ఇన్డెప్త్గా కావాలనుకుంటే అక్కడికి వెళ్ళి ఆ యూనిట్లో ఆ టాపిక్లో చూసుకోండి, ఓకేనా. ఇంకా మిగిలిన టాపిక్స్ అంటే ఇక్కడతో మనకి సెక్యూరిటీ టాపిక్ అయిపోయింది. అంటే 3 చాప్టర్స్తో కంబైన్డ్గా ఉన్న యూనిట్ 6లో ఫస్ట్ చాప్టర్ సెక్యూరిటీ ఇన్ అడ్ హాక్ వైర్లెస్ నెట్వర్క్స్ అనేది క్లోజ్ అయిపోయింది. ఇంకా రేపొద్దున మనకి అప్లికేషన్స్ ఇన్ అడ్ హాక్ వైర్లెస్ నెట్వర్క్స్ చూద్దాం, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ వైర్లెస్ సెన్సార్ నెట్వర్క్స్ అనే ఇంకో చాప్టర్ చూద్దాము. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.